صاحب بھی یہاں پر تشریف فرما ہے اور ملزم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملزم سے بات کریں گے کہ اس نے انتہائی قدم کیوں اٹھایا. جی دسو کیوں قتل کیتا تسی اپنی بیوی تے اپنی بیٹی نو؟ بولو بھجن نا تسی قتل کیتا کیوں کیتا؟ بس غلطی ہوئی ہے. کی غلطی ہوئی دسو نا, کس طرح کیوں قتل کیتا, کی وجہ کی بنی؟ جس طرح پچھلے دنوں دسو ساری گل دسو نا. ساڈے کول چنیوڑ تو کو مہمان آئے چترال تو. اس دے میرے بہت کلوز دوست صاحب نظار صاحب اور اس دے ایک ساس اور اس دی سالی اور اس طرح اور کچھ لوگ آئے. ٹھیک ہے, کچھ مہمان ہمارے جو تھے وہ چلے گئے. کوئی نہیں پنجابی دسو تسی, کوئی گل نہیں, آرام نہ اپنی کچھ زبان. مہمان ہمارے چلے گئے, صاحب نظار صاحب بھی چلے گئے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کی بیٹی بھی چلی گئی. ٹھیک ہے, اور ان کی سالی, ان کی ساس اور ان کا ایک سالہ تھا وہ ادھر ہی تھے. ٹھیک ہے, تو ان کے جو ہے آنے سے پہلے ہمارے حالات بالکل ٹھیک تھے, کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا, لڑائی جھگڑا نہیں تھا. تو جب وہ ان کی سالی جو ہے نا وہ عملیات کا کو کام کرتی تھی, یہ جنوں کو بلانا یا اس سے اس طرح کے عملیات تھے اس کے. تو وہ میری اہلیہ کی جو والدہ کی طبیعت خراب رہتی تھی تو انہوں نے اپنا کوئی حساب. تمہاری عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 45 سال. 45 سال. جی ہاں. تمہاری بیوی کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 24 سال. 24 سال. خرید کے لائے تھے اس کو؟ نہیں, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا, کوئی نہیں خریدا تھا. پھر کیا ہوا؟ تو وہ انہوں نے نا جیسے جنوں کو موکلوں کو انہوں نے بلایا تو کوئی حساب جو ہے انہوں نے کروایا. اس میں وہ ایک جو ہے اتنی سی وہ گٹھڑی سی آ گئی, اس میں کچھ مٹی اور بال اس طرح تھے. اور پھر انہوں نے اپنے کاروبار کے متعلق پوچھا. کاروبار کے متعلق جب پوچھا کیوں کیتا صرف اتنی گل دا لمبی گل ہوگی نا, ادا کردار نہیں ٹھیک سی کی ہویا. وہی بات ادھر ہی جا رہی ہے. اچھا ادھر ہی جا رہی ہے, کتنی دیر تک پہنچ جائے گی؟ اچھا بہرحال وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ جن ادھر کے ادھر ہی رہ گئے. ٹھیک ہے, کبھی اس میں منتقل, کبھی میرے میں, یہ اس طرح کو ہوتا رہا. تو ہمارا اس سے نا لڑائی جھگڑا مطلب کبھی تھوڑا کبھی زیادہ اس طرح کر کے ہوتا رہا. یہ ہاتھوں کو کیا کیا ہوا تمہارے ہاتھوں کو؟ ادھر گئے ہوئے تھے کچہری میں. اور اس کے بعد جب بھی مجھے کچھ تھوڑا شکوہ ہوتا نا تو میرے سسر صاحب کہتے اس کا گلا کاٹ دو, اس کا گلا کاٹ دو, اس کا گلا کاٹ دو. پہلے بھی 1-2 بار شکوہ وہ انہوں نے یہی بات کی. تو جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن بھی بات ہوئی تو انہوں نے یہی بات کی. وہ اپنے موبائل سے میں نے وہ کال کی تھی, وہ انصاف کے پاس ہی ہے موبائل بھی. اور اس کے بعد جو ہے دوسرا اس کا خود کردار بھی کوئی ٹھیک نہیں تھا. کیا کردار, کیا کرتی تھی؟ ہاں کیا کرتی تھی؟ بس کو تھوڑے ناجائز تعلق تھے کچھ لوگوں کے ساتھ, جو اصل معاملہ ہے اس میں. تو پھر یہ پچھلی تمہید باندھنے کی ضرورت, اصل معاملہ یہ ہے کہ اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. تمہارے محلہ جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ناخن جو ہے نا یہ بھی کسی غیر محرم مرد نے نہیں دیکھا تھا. جی, اور تم کہہ رہے اس کا کردار ٹھیک نہیں تھا. وہ اس کو برقع میں نے پہنایا, دستانے جرابیں لے کے دینے والا میں ہی تھا. پہلے چاہے اس کا برقع تھا یا نہیں تھا, میں نے جماعت کے ساتھ بھی اس کے سروزے بھی لگایا گیا. 15 یوم کے لیے بھی تیار تھے. بیوی مار دی. ہاں پچھلے کیا گناہ تھا؟ پچھلے مارچ. یہ بتاؤ, چھوڑو, جی ہاں, اس بچی کا کیا گناہ تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ تمہارا خون نہیں تھی وہ؟ خون تھا. شرم آتی ہے. وہ معصوم بچی, بیوی کے ساتھ تمہاری لڑائی تھی, بچی کو کیوں مار دیا؟ خدا کی قسم اگر قانون اجازت دیتا نا میں تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں. صرف اس بات کی ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. بس ایک ہی بات, اس بچی جو معصوم بچی تھی, ٹھیک ہے, جس کا خون ابھی دیوار پہ لگا ہوا ہے, اس بچی کا خون نہیں ہے, وہ تمہارا خون ہے. شرم آتی ہے اس بات کی؟ آتی ہے شرم؟ صحیح سی بتاؤ, شرم آتی ہے؟ بس ایک ہی بات اس وقت ذہن میں آئی کہ جو اس ماں کی بیٹی ہے کل کو یہ میرے ساتھ کیا کرے گی. کیا کرے گی بیٹی نے, کیا کرنا تھا؟ اور بیٹی رات کو سینے کے ساتھ لگتی ہے نا تو نیند آتی ہے. بالکل ایسے ہی. ایک دن پہلے حالانکہ میں بازار میں لے کے گیا اس کو جو ہے, ٹھیک ہے, تمہارے بہن بھائی تمہارے رشتہ دار وہ نہیں سو رہے اس بچی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, درندے ہو تم تو, تمہیں لگتا ہے تم انسان ہو؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایسے ہی تھا جیسے جو ہے نا میرے اوپر جیسے کوئی جن یا کوئی بھوت اسوار ہے. کیا جن بھوت؟ یہ ساری چیزیں جنوں بھوتوں پہ نہ ڈالو. ٹھیک ہے, کرنے والے خود ہو, اب جنوں بھوتوں پہ ڈالی جا رہے ہو. خود کہہ رہا ہوں کہ وہ حالانکہ تو اس کو اتنے ضربیں لگی کہ میں نے بعد میں دیکھا. بیٹی کو دیکھا؟ تم نے اپنی بیٹی کو دیکھا تھا بعد میں؟ روئی تھی وہ؟ بتاؤ ذرا, روئی تھی جب اس کا گلا کاٹ رہے تھے؟
बताओ जरा। उसकी जो है माँ को जिस ये वक्त साथ खड़ा जो है ना कांस्टेबल हवालदार, जी हाँ। ठीक है, इसकी जान निकल रही है, यहाँ तक आवाज आ रही है मुझे सिर्फ तुम्हारी इस हरकत का सुनकर। उसकी सांसों की आवाज यहाँ तक आ रही है और तुम बड़ी आसानी से सारा कुछ बयान कर रहे हो कि बेटी अपनी कत्ल कर दी यार तुमने, वो भी 7 माह की। सिर्फ प्यार नहीं करते तुम उससे? क्यों नहीं, प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। फिर वो जब उसकी माँ को मार रहा था बस वो रोई, तो उससे मैं जैसे वो बात कर रहा हूँ कि ये बात ज़हन में आई तो उस बच्ची को पता था तुम उसकी माँ को मार रहे हो? वो तो बेचारी 7 माह की थी, उसको क्या पता होगा? क्या होना चाहिए तुम्हारा आप अंजाम बताओ? बस गलती हुई है जैसे। ओ गलती कह रहे हो तुम उसे? तो तुमने एक नन्ही जान ले ली है, ठीक है। सारा जिस बंदे से बात करते हैं वो बंदा कानों को हाथ लगाता है। तुम्हारा पूरा मोहल्ला जो है वो रात को सोया नहीं है, आज 3 दिन हो गए वो सो नहीं रहे, और तुम कह रहे हो गलती है। सिर्फ गलती है, तुम्हें माफ कर दिया जाए, तुम्हें छोड़ दिया जाए। इससे पहले भी एक बीवी कत्ल किया तुमने करंट लगाकर। नहीं, क्या किया था उसके साथ जिसको करंट लगा? वो तो खुद फौत हुई थी। कैसे? हाँ, कैसे? उसको करंट ही लगा था, खुद फौत हुई थी। मैं एसएचओ साहब, असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि असद साहब इसकी वो भी तफ्तीश करें। अहले मोहल्ला का ये कहना है कि इस बंदे ने पहली बीवी जो है वो भी करंट लगा के मारी है, ये इंसान नहीं है, ये दरिंदा है। इसकी वो भी तफ्तीश होनी चाहिए, उससे भी हकायक आपको पता चलेंगे। साथ साथ बताओ उसके साथ क्या किया था? नहीं, वो खुद फौत हुई थी। कैसे करंट लगा था उसको? वो रात को हम सोए हुए थे, तो वो रात को उठी, जो है कुंडी नहीं होती दरवाजे पे, उसके अंदर वो तार लगी हुई थी। किसने लगाई थी तार? तुमने लगाई थी? तार तो पहले से लगी हुई थी, हमने पड़ोसियों से उसकी बिजली ली हुई थी। वो तार लगी हुई थी तो वो कहीं से तार फट गई, वो कुंडी लगाते हुए वहाँ से उसको पड़ी थी। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो किया ये करके मैं खुद पेश हो गया। तो अब क्या सलाह मिलनी चाहिए तुम्हें? बताओ जरा। अगर आज वो बेटी वो जिंदा होती, ठीक है, तो वो जो उसके साथ उसके कज़न खेलते थे, उसकी चाची से मेरी बात हुई है, उसके ताया से मेरी बात हुई है, वो बच्ची उनके साथ खेलती थी, उनकी आंखों से पानी जो है वो नहीं रुक रहा। तो बताओ जरा तुम्हें क्या सलाह मिलनी चाहिए? इतनी बड़ी सफाकियत की है तुमने, करते क्या तुम? मेरा पहले कोई प्रॉपर्टी का भी काम था। क्या प्रॉपर्टी को करते थे? कोई प्लाट छोटा मोटा ले लिया, बेच लिया। अच्छा, तो अब जो है फर्नीचर का काम कर रहा था। कहाँ पे? हाँ, कहाँ पे? घर में। क्या करते थे घर? फर्नीचर घर तो मैंने देखा है, वहाँ तो एक चारपाई पड़ी हुई है बस। वो कशीदाकारी जो है ना, मुनव्वत जो होती है वो। कितनी देर से ये काम कर रहे थे? तकरीबन थोड़ा अर्सा ही हुआ। कितने कितने दिन घर में सब्जी और सालन नहीं पकता था? रोजाना पकता था। फिर क्यों? वैसे तो उसको मैंने कोई कमी नहीं आने दी। हाँ, तो आखिर में ये कुछ कर दिया तो उसके मैं इस तरह मीडिया पे सारी बात इसलिए नहीं कर रहा कि बेइज्जती की बात की है। साथ? नहीं, बिस्ती वाली बात कोई नहीं है। हाँ, नाजायज तल्लक थे उसके लड़कों किसके के साथ साथ। थे? हाँ? बताएं किसके एक साथ वो है? उस्मान नाम का लड़का किधर बिल्कुल रहता है? हमारे उधर ही मोहल्ले में है। अच्छा, ठीक है, वो हमारे घर के साथ ही उसकी दुकान भी है। ठीक है, उसके बाप का नाम गुलाम शबीर है। ठीक है। ठीक है, एक का नाम शहजाद है। अच्छा। उसके वालिद का नाम एजाज है। और उसके बाद जो है 2-3 लड़के ऐसे पैरे पे खड़े होते थे। मेरा एक तुम्हारे अलावा तुम्हारा सारा मोहल्ला ही गलत है, ठीक है। तुम मुझे ये बात बताओ, अगर उसके ताल्लुकात किसी के साथ थे, जी हाँ। तलाक दे देते, तुम ठेकेदार हो मारने के? तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम एक निहत्ती औरत का गला काट दो? किसी ने इजाजत दी है? ये वाकई गलती है कि मैं तलाक दे देता। तलाक दे देते, छोड़ देते उसको उसके हाल पे छोड़ देते, वो सही जिससे बात। मर्जी शादी कर लेती। जी हाँ। और उसके बाद जो है जिस वक्त का ये हुआ है, हम बड़े आराम सुकून से बात कर रहे हैं। मैं अच्छा। उसको कह रहा हूँ कि अगर आप कहो तो हम मिल के चित्राल चले जाते हैं, अगर आप कहो तो मैं पेशावर में चले जाते अच्छा, हैं। फिर तो अगर आप अलहदा होना चाहती हो तो मैं आपको जो है छोड़ देता हूँ। फिर क्या उसने कहा मुझे मार दो? मैंने छोड़ा नहीं। नहीं नहीं, हाँ। उसने ये नहीं कहा। हाँ। तो फिर उसने आगे से जो है ना, मेरे ये लवाजमात हैं, मुझे ये दे दो, ये दे दो, इस तरह कर दो, इस तरह की बातें। फिर आगे से उसने जब हमारा वो तलक कलामी हुई ना, उसने कहा कि मैं आपको ऐसा कर दूंगी कि या तू खुद जो है ना वो तंग होके फांसी ले लेगा, या मैं खुद तुझे जहर दे दूंगी। अच्छा, कैसे मारा कैसे था? उसकी चीखें निकली, मुंह पे हाथ रखा था, कैसे उसको ज़िबा किया अपनी बीवी को? वो जब उसने ये बात की ना, उस वक्त मैंने उसके ऐसे थप्पड़ लगाया, और उसने भी मुझे जो है जैसे जैसे कोशिश करती है अच्छा, फिर हाथापाई फिर क्या किया? छुरी कहाँ से ली थी? वो छुरी पहले जो है कुर्बानी के दिनों में जो है ना वो जानवर नहीं ज़िबा करने के लिए होता वो छुरी थी?
जी हाँ। बड़ी तो जो होती है। जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। फिर वो पहले ही जो है घर में पड़ी थी। कहाँ मारी फिर? पहला वार कहाँ पे किया तुमने? इस तरह मुझे नहीं, बाजू पे लगा या सार में लगा। इस अच्छा, तरह फिर गला काट दिया उसका? मुझे तो उस वक्त इस तरह पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ। गला काटा था ये पता है तुम्हें? जी हाँ। वो रोई थी, उसने जी मिन्नत हाँ। तरला तुम्हारा किया था कि उसको जान से ना मारो, कुछ कहा ही होगा उसने, या ऐसे लेट की मुझे मार दो? नहीं। हाँ, मिन्नतें करती रही तुम्हारी? तुम्हारी बेटी की रोने की आवाज आई, जी हाँ। तुम्हें उसका भी एहसास नहीं हुआ कि तुम उस नन्ही कली की माँ को मार रहे हो? अच्छा, तुमने जब अपनी बेटी को कत्ल किया, सिर्फ 7 माह की थी, उस वक्त तुम्हारे हाथ कांपे थे? कोई दिल में कोई रहम, इस तरह की बात आई थी? सही सी बताओ। बेटी थी, अगर इतना है, जब उसकी माँ को मारा था वो रोई, तो उस वक्त मैंने उसके ऊपर क्या वो ना रोती? उसकी तुम माँ को मार रहे हो, वो ना रोती? पहली बात तो ये है कि 7 माह की बच्ची को पता ही नहीं होगा तुम उसकी माँ के साथ क्या कर रहे हो, ठीक है? अगर वो रोई है, तुमने उसकी भी जान ले ली। जी नाज़रीन, सफाक मुल्ज़म है जिसको पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन उसकी सफाकियत ये है कि लंबी तान के अभी भी वो बातें सुनाने का माहिर है। तो मैं पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा और हुक्मरान बाला से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इतनी सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा जो है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर, चन्योड़ के अंदर कोई भी सफाक मुल्ज़म जो है वो इस तरह की इस हरकत से बाज आ जाए कि नन्ही कलियां जो हैं जिनको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं। मैंने पहले भी बताया कि 2 चीजें दुनिया में ऐसी हैं जिनको अपनी गुड़िया से प्यार होता है। एक गुड़िया खुद अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती है, और एक सफाक ये वालिद। इस दुनिया में ऐसे बदनसीब बाप भी हैं कि जिसके घर में रहमत आई हो और उस रहमत का गला काट दिया गया हो। इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत वक्त से अपील है कि इस सफाक मुल्ज़म को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और मैं बाकी नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये दरख्वास्त करूंगा जो गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, कि खुदा के लिए अगर उसकी गैरत ठीक नहीं है, आपकी गैरत ठीक है, तो उसको गैरत के नाम पर छोड़ दें। लेकिन इंतहाई जो कत्ल